ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਾਣ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਔਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ
सतगुरु धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज और धन सतगुरु गुरु रामदास पिता जी की रसना तो उचारिया होया है, जो सोरठ राग दे अंदर सोरठ दी वार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 647 और 48 उत्ते ए रब्बी बचन सुभायमान है। मेहरबान गुरुदेव, इन्हां बचनां विच जो असीस साडी झोली विच पा रहे हन, आओ इस पावन सुनेहे दे नाल जुड़न दा यतन करिए। सारी संगत प्यार विच भिज के असीस दी दात बख्शो। दोनों हाथ जोड़ लवाओ हाजरी। आखो जी सतनाम वाहे गुरु जी। साहिब सतगुरु धन धन गुरु रामदास जी महाराज चौथे पातशाह, तिन्हां दी पवित्र रसना तो उचारण कीती हुई वार है सोरठ की वार, महल्ले चौथे की। इस वार दियां जिन्नियां भी पौड़ियां ने, पौड़ियां सारियां धन सतगुरु गुरु रामदास जी दियां उचारियां हुई। सलोक जिहड़े वो किते मालक गुरु नानक साहिब जी दे आ, और बहुतात सलोक धन गुरु अमरदास जी महाराज जी दे। और अज दे इन्हां पावन बचनां दी आरंभता दे जो बचन हन, धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दी पाक रसना तो उचारे हुए है। सलोक महला तीजा। हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख के उबी सेव करे। इउं गुरमुख आप निवारिय सब राज सृष्ट काले। नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नदर करे। दो महाराज ने सलोक उचारण कीते है, धन गुरु अमरदास जी ने, और पौड़ी धन सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज सोडी सुल्तान पातशाह दी उचारी हुई है। सारे बचनां दा संखेप जिहड़ा भाव है वो ये है कि गुरु दे चरनां दे विच प्रवान किवें होया जाए। सतगुरां दी नज़र दे विच साडा आउणा सफला हो जाए। गुरु बाबे दी नज़र दे विच साडी बाणी पढ़नी, साडा मत्था टेकना, संगत करनी, सिमरन करना, सेवा करनी किवें प्रवान हो गए। और महाराज सच्चे पातशाह ने अज वो ढंग तरीका दस्या है कि गुरु प्रवान करदा है, और नाल ये आख्या भी जिस दिन गुरु दी प्रवानता मिल जाए उस दिन तो फिर वो जिंदगियां नदरो नदरी निहाल हो जांदियां। पर गल यह है महाराज प्रवान किवें होवांगे। और पहली उदाहरण महाराज दे रहे आ, कहंदे आ संसारी तौर ते जियां दे विचों जिहड़े जानवर आ, जीव आ, हाथी जिहड़ा वो आकार करके तन करके बहुत बलवान आ, बड़ा वड्डा आ आकार हाथी दा, जोर बल बहुत ज्यादा है, बलवान बड़ा है, शरीर दी बनतर बहुत वड्डी है, खाना पीना बहुत खुला डुला है। पर गुरु अमरदास महाराज कहंदे आ कदी ये वेखिया कि इन्ना वड्डा जिहड़ा हाथी है वो अधीन किहदे है? उहदी बलवानता, उहदे तन दा जोर किहदे अधीन है? महाराज कहंदे आ
ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹਾਵਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੌਡ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਕਸ਼। ਵੈਸੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਅੱਗਿਓਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਭਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਥੀ ਉਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸੱਜੇ ਕਦੋਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਡੀ ਲਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਕੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਐਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਐਰਣ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਐਰਣ ਟੁਕੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਹਾਰ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾਇਆ, ਲੋਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਛੱਡਿਆ, ਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਰਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ, ਸ਼ਕਲ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਢਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖੜੀ ਕਾਰ ਆ, ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਐਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ? ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮਤ ਥੋਰੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਆ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਖ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਤ ਵਸਤੂ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਣੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਵਾਂ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਕਰੋਧ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਾ ਲੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ। ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਝੱਟ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਸੀਜੇ ਆ, ਵਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਘਰ ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਭੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਉਭੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਆ ਖੜੋ ਕੇ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਦੋ ਕੁ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪੜੀਏ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਚ ਆਏ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਸੇਵਕ ਕੈਸਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੋਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੰਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆ। ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ, ਜਿਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰਾ ਪੈਂਡਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਨ ਤੇ ਆਪੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਾਹ ਜਾਂ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੀਜਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਗ ਪੈਣੇ ਆਪੇ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀਜ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਦੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਉੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਬੀਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੂਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਦੀਨ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
इवें ही ये बूटा आ सेवा दा। महाराज कहंदे उन्नी मंदे पैर ना रखे होन, भाव है भी अंदरों मंदियां विचारां उपजदियां है, नदीन उगणगे। ख्याल माड़े आउणगे, जे उन्हां ख्यालां दे विच वह गए तिलकणबाजी बन गई, क्षमा करियो फिर ते सेवा वाला कर्म जिहड़ा वो फिर अधूरा रह जाएगा। उन्नी मंदे पैर ना रखे होन, तर सुकृत धर्म कमाया। फिर कहंदे उन्नी दुनिया तोड़ै बंधना। सेवा दे विच ये भी वड्डी चीज आके सामने खड़ो जाती है, लोक लज। लोकी की कहणगे, ये बंदा चौर साहब की सेवा करन लग, भांडियां दी सेवा, लंगर दी सेवा, जोड़ियां दी सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा होए, लोक लज ते छड्डनी पएगी ना। मालक सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जिस दिन गुरु बाबे दे दसे राह ते चले ना, कला बासरके दे लोकां ने नहीं, खडूर दे और खडूर साहब तो बाहर दे लोकां बड़ियां ही गल्लां आखियां। लै बई कुड़माचारी दा नाता होवे, लगदा न्याणियां घरों कढ़ दिता बाहर। बच्चे पुछदे नहीं अमरदास जी नूं, कुड़मां दे घरे गागर ढो छड्डदा, रोटी खा छड्डदा, ये लोक लाजी है। और जदों असीं लोक लज विच डुबदे जाने आ, भाई साहब भाई गुरदास फिर साडे लिए एक बोल करदे आ। भाई साहब कहंदे ने, मुर्दा होए मुरीद ना गल्ली होवना, साबर सिदक शहीद भरम भौ खोवना, गोला मुल खरीद ना कारे जोवना, पखे दी तागीद पग मल धोवना। भाई गुरदास जी तो कहते हैं सेवादार कादा, सेवादार तो है ही मुर्दे दी न्याई। मुर्दा क्यों कहा? मुर्दे दे अपने ख्याल जज्बात सब कुछ मुक जाते हैं। मुर्दा ते अधीनगी विच है, कोई मिट्टी च सुट दे तो तां भी कोई गल नहीं, चंदन ला दे तो तां भी कोई गल। सेवादार उही है जिहड़ा लोक लज नूं त्याग गया। उन्हीं मंदे पैर ना रखे होन, कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना। फिर कहंदे अन्न पानी थोड़ा खाया। ये धर्म का रस्ता आ प्यारिओ। धर्म का रस्ता तुसी समझ लेना भी उदण अंदर बीज बीजिया गया जिस दिन चंचलताई खत्म होनी शुरू हो गई, जिस दिन जुबान ते कंट्रोल बन गया, बोलन दे लफ्ज घट गए, सहज आ गया, नींद घट जाए, प्रशादा पानी घट जाए, सच है उस दिन अंदर धर्म का बीज बीजना शुरू होंदा है जी। उन्नी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवै, चढ़े सवाया वडियाई वड्डा पाया। महाराज कहंदे मन तन आके राख के, ये आ मन तन अगे रखना, अपना आप त्याग देना ही सेवादारी का नाम है। दूसरा बचन पढ़िए हो, साहिब जी कहंदे आ, गुर के गृह सेवक जो रहे। गुरु दे चरना विच रहन वाला, गुरु दी अधीनगी विच रहन वाला सेवक किदां दा आ? गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। गुरु दा हर बचन सत करके मान लिया। आपस कौ कर कश ना जनावे।
देखो वार-वार ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਧਿਆਵੈ। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर कै सेवक सदा पुजारी। ठाकुर कै सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर का सेवक जानै संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग। ये सेवकां दियां उदाहरणां आ। मन तन आगे राख कै उभी, सेव करे इउं गुरमुख आप निवारी है। जिन्हें अपना आप जीवन दे विचों त्याग दिता, आपा छड़ देना। छुटे जे 3 कुछ पक्ष होर आप जी दी अर्ज करा। सेवा दी भावना विच बड़ा कुछ है। धन गुरु नानक साहब दे घर नूं जदों पढ़दे आ ना, 3 सेवादार गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर च इदां दे है। सिक्खी दे घर दे विच 3 सेवादार आए और कमाल है भी तिन्ने ही दुध दी भेंट लैके आए। एक एक गड़वा दुध दा ही भेंट कीता, सेवा कीती। मैं फिर थोड़ा जिहा इहनूं पहलां खुलासा ये करा। एक सेवा आ तन करके कीती जा रही, तन हाजिर हो रहा है। पातशाह दे दरबार दी सेवा वो किसी भी तरह की हो है ते सेवा ही आ। एक सेवा आ कामना दे विच, एक सेवा आ निष्कामना दे विच। ध्यान दिओ है दोवें ही प्रवान। एक हुंदी कामना रख के कीती जाए, महाराज इन्नी सेवा आप जी दे चरना च निभावांगा, निभ जाए, पर मेरे अंदर आस है, मुराद है, कामना है, इन्नी भी पूरी नहीं हुंदी, कामना भी पूरी हुंदी है। एक बिल्कुल ही वो रब दे प्यारे जिन्हां दे अंदर कामना तो रहते, निष्कामना, कोई मंग नहीं, कोई ख्याल नहीं। सिर्फ वो सेवादारी इदा है, अपने आप को जिम्मेवार मान लेना भी ये जिम्मेवारी है साडी। हुण इत्थे अस्थानां ते वेखदे हां, एक अंदर भावना ही है, कोई लंगर बनाउण लई अमृत वेले तो आ रहा। पातशाह दे दरबार दी सेवा वो चौर दी है, वो कड़ा प्रसाद दी है, भांडियां दी साफ दी है ते एक अंदर भावना ही बनी हुई। एक तन करके हो रही, एक मन करके सेवा। बाहर दी दुनिया च विचर रहे हो, लोड़वंद है कोई बंदा, उदी लोड़ है पर वो पूरी नहीं कर सकता। लोड़ ऐसा आ भी किते उदी मदद कर देनी, किते काम करके। कोई बंदा चाहता है भी मैनू किते किरत मिल जाए, किसी ने विच पै के काम दवा के आप पासे हो गया, मुड़ कदी मिले ना मिले, पर ध्यान देना वो भी सेवा प्रवान है। तुहाडे करके कोई गुरु दरबार नाल जुड़ जाए, ये भी सेवा है। कोई सज्जन ताई, मित्र ताई, रिश्तेदारी च ऐसा सुनेहा दे दिता भी चलो जाने आ स्थान ते, मैं तो जाना हुंदा, नाल ले जा सकदा, रोज ले आए, छड्ड आए, ये भी सेवादारी है।
ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ऋणी ਰਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ। ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ, 9 ਰਤਨ, ਬਾ ਕਮਾਲ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਊਨੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਠੂੰਮਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੰਬੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੰਜਲੀ ਭਰੀ। ਅੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਕੱਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਓਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਜਲੀ ਹੈ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਇੰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਅੰਜਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠੂਏ ਨੂੰ, ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੰਦ ਬਚਾਈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਾਂ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ। ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬਣਾਓ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ।
और भला करके भले विचों संसार चों भला कदे नहीं मिलेगा। ये भी गल याद रखो। भले दी बिरती नहीं छड्डनी, पर आ भला करके भले दी आस ना रखो। वो आंदे सन, मैं जिन्हां नूं इन्हां राहां ते तोरिया, जिन्हां दी जिंदगी दे बूटे लाए, जड़ां लाइयां, सारी जिंदगी उन्हां बंदियां मेरी पिठ दे विच छुरे मारे। कई गल्लां सुन के नहीं समझ आउंदियां हुंदियां, जदों संसार च विचरोगे बहुत कुछ समझ आएगा। धर्म की है? यही ते धर्म है। मालक कहंदे आ संसार जो मर्जी कर जाए, अदले दे बदले दी गल लोकां दी सभ्यता दी हो सकती है, जैसे को तैसा ये लोकां दी हो सकती है। बाबा साहिब सिंह बेदी आंदे आ, ना वे मेरे बच्चे आ, वेख ये कुदरत दे विच जी रहा है बिच्छू, उहदा कर्म है डंग मारना, साडा फर्ज है उहनूं बचा लेना, साडा फर्ज है। संसार सिੱਖੀ ਦਾ ਪੈਂਡਾ यही है, कोई जो मर्जी कर जाए, मन करके सेवा दा गुण कदे ना त्याग। तू अपना फर्ज बना। धन गुरु नानक साहब कहंदे आ, गुणा का होवे वासुला कड वास लई जै, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजै, सांझ करीजै गुनाह केरी छोड़ अवगुण चलिए, पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पेड़ मलिए, जिथे जाए बईए भला कहिए, झोल अमृत पीजै गुणा का होवे वासुला कड वास लई जै, भला ही भला, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एक है एक ही नेत है, भला ही भला। इसलिए एक है तन करके सेवा परवान है, मन करके सेवा दा बड़ा वड्डा महात्म्य है। जिन्हां ने अपना आप जिहड़ा उहनूं कदी सामने न रखिया। बड़ी प्यारी एक गाथा ये भी आउंदी है भाई गुरदास जी दे बोलां च। कोई ऋषि झरने ते खड़ोता इशनान करदा पिया, बजुर्ग बंदगी वाला ऋषि है, छोटे छोटे दो कपड़े टुकड़े आ, लंगोट लाया होया तेल, इशनान करदियां कुदरती वस झरने दे पानी दे नाल उहदा लंगोट जिहड़ा रुड़ गया। बिरध ज्यादा सी, संभालना होया, मन बड़ा चिंतित है कि नंगेज किवें बाहर निकला। वो बच्चियां 5-7 कोलों लंघियां, उन्हें आवाज दी, धीए वो तो मैं बड़ा कमजोर हाँ, हो सकता है ते मैनू कोई पल्ला कोई कपड़ा मिल जाए देड़ लाउण नूं। लागियों लंघदी होई बच्ची ने अपने दुपट्टे का कुछ हिस्सा पा लिया, साधु वाल नूं सुटिया। कुदरती वासो दुपट्टे का पल्ला उहदे साधु दे हाथ ना आया। दूसरी बार उन्हें सिर ते लैण जोगा छोटा जिहा कपड़ा रख के बाकी सारे दा सारा इकट्ठा करके सुटिया, साधु दे हाथ आ गया। उन्हें नंगेज कज के बाहर आके आख्या, पुत मैं देण कुछ नहीं जोगा, पैसा मेरे कोल कोई नहीं है, पर मैं तेरे लिए अरदास कर सकता, मैं तेरे लिए दुआ कर सकना। तू मेरी पत कजी है, मालक वाहिगुरु तेरी भी पत कज ले, मैं इन्ना ही कह सकना। इतिहास दे बोल है भी उही बच्ची कदी पंचाल राजे दी सुपुत्री है, दमोर जिदा नाम द्रौपदी है, जिन्हों पंचाली कहते हैं। भरी सभा दे विच अपने आप नूं धर्म दे पुत्र कहण वाले बैठे, सारे बड़े बड़े उस्ताद द्रोण वर्गे बैठे है। किहो जिहा जमाना किहो जिहा युग होएगा,
ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਗੇਜ਼ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਆਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੈ ਵਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਵਿਲਕਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਿਧ ਬਣਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਧ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਖੀਰੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰ, ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀਰ, ਹੰਝੂ ਬਣ ਬਣ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਰਲੇ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਆਖਿਆ, ਦੁਖੀ ਪੰਡਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਚੱਲ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹਾਂ ਅਸਾਡੀ ਪਕੜੀਐ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੱਟ ਚਾਂਦ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਐ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਥਰ ਪਈਏ, ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੋਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜੋਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਛੇਤੀ। ਆਗਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਜੜੀ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਸਨ ਅਲੀ। ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਏ, ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਜੜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ।
ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵਾਇਆ ਆਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਉਸੇ ਆਜੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਿੱਖ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਊਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ 2 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਰੁਲੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੇਖਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਵੇ, ਇਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਧਮਕਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਲੇ, ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਸ ਮਾਣੀ, ਕੱਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਮੁਕਾਈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਭਲੇ ਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦਾ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ। ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦੇ ਆ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਦਾ। ਬੁੱਝਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਣੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਝੋਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ, ਬੀਤ ਗਈ ਦੀ ਯਾਦ ਪਈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਨਾ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ।
है तो असी सारे गुनाहगार हैं। भाई साहब कहते जदों बीते पल याद आउंदे, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम जान नूं पिया मुकावे। दूजे पासे ये समझिया कि समा नेड़े आ रहा, साहां दी डोर कमजोर हो रही है, आउण वाले दा सहम जान नूं पिया मुकावे। हुण दी छिन नूं सोच, कहंदे ना बीते बारे पछतावा कर, ना आउण बारे, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਛਿਨ ਨੂੰ ਸੋਚ। ਉਮਰ ਜੋ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏ, ਉਮਰ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਵਿਹਾਵੇ, ਬੀਤ ਗਈ ਦੀ ਯਾਦ ਪਈ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੇਮ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਆ। क्योंकि भगत जी नाल ही कहते आ, दिलों मुहब्बत जिन से सच्चे, जिन्हां दी दिलों मुहब्बत आ मालक नालों सच्चे आ। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भोए भार थी। जिस अंदर याद नहीं, गुरु दे प्रति भावना नहीं, उते बस संसार ते इदां है जिवें भार पिया ते ओह खड़ोते हैं। जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान, नानक कुल उधार है अपना दरगाह पावे मान। प्यारिओ जिहड़ी सेवा आ, बंदगी आ, घर दे विच तुसीं बाणी पढ़दे हो, आसरा रखदे हो मालक दा, इहदे नाल कड्डा एक बंदे दा भला नहीं हुंदा, इहदे नाल कुल्लां दीयां कुल्लां तर जांदियां, बख्शिश मिलदी है। वो कुल भी प्रवान हो जाती है जिस कुल विच कोई साईं दा भगत, कोई रब नूं पूजण वाला जन जम पैंदा। पौड़ी विच महाराज कहंदे आ, गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइयां। एक रिश्ते जिहड़े परमात्मा वल्लों मिलदे आ, भैण भरा, माता पिता, बच्चे, पत्नी, ये परमात्मा दे साजे रिश्ते आ, कुदरती मिलने हैं। एक रिश्ते आ जिथे असीं बैठे आ, संगत दा रिश्ता गुरु राही मिलदा है। असीं कित्थों कित्थों दे आ, किहड़े शहरां च आ, कदी मिले नहीं, हो सकदा इत्थों बाद दोबारा मिलिया भी ना जाए। ये जो जुड़े है गुरु दा दिता रिश्ता, गुरमुख सखियां सिख गुरु में लाइयां, एक सेवक गुर पास एक गुर तारे लाइया। वक्खो वखरे तरीके नाल महाराज सब दी झोली भरदा। इकना नूं गोद च बिठाया, सानू सेवा च ला दिता, कोई कीर्तन राही, कथा राही, बाणी राही, नेम राही सेवा करदा। एक हत्थी सेवा करदिआं कार दे विच लगे होए आ। मालिक ने चुनिया होया सारियां नूं, उहदी नदर तो बाहर नहीं है कोई। उन्हें चुनिया भी किनू किथे किथे लाउणा। एक सेवक गुर पास एक गुर कारे लाइया, जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिना भाओ गुरु देवाइया।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ, ਭਉ ਭਾਵਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਡਰ ਅਦਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਰਮਾਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਦਭਿਆਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਭਉ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ ਤਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ। ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਉ ਭਾਵਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।